آئیے رحمان صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. HRCG کے ڈائریکٹر کے بہادر ساتھیوں، میں تو یہاں آپ کو سلام کرنے اور آپ کو عقیدت کے پھول پیش کرنے آیا تھا. میرے پاس کوئی تقریر کرنے کا مواد نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات کہہ سکوں. بس صرف یہ ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اچانک تو نہیں ہوئی ہے، نہ یہاں کے رہنے والوں نے پیدا کی ہے، نہ سوات والوں نے پیدا کی ہے، نہ بلیل والوں نے پیدا کی ہے، نہ شانگرا کے لوگوں نے پیدا کی ہے. یہ پیدا کی ہے آپ کو معلوم ہے باہر کے لوگوں نے، انہوں نے آگ لگائی ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں ہوا. 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو خفیہ حکومت کا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا. ہم کس قسم کی قوتوں کو پروان چڑھاتے رہے ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہاں کھلی اوپن واضح حکومت کا تصور تھا ہی نہیں. ہم نے ہمیشہ خفیہ حکومتیں کی ہیں، سازشی حکومتیں کی ہیں، اور کبھی لوگوں کو اعتماد نہ پہلے لیا نہ اب لیا. آج بھی لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا کہ ہمارے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کن لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، کن کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کیا ہم کرنے کے آج بھی نہیں کیا جا رہا. دوسرا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے، جیسا بھی لطیف حافظ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے ملک میں اگر صوبوں کے اختیارات دیے جاتے، وفاقی وحدتوں کو اختیارات دیے جاتے، تو آپ آج کے صوبے میں آپ کی اتنی ہمت ہوتی کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکتا. لیکن چونکہ آپ کو جان بوجھ کر کمزور رکھا گیا، جان بوجھ کر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں رکھ دیے گئے، جان بوجھ کر آپ کو اتنا طاقتور نہیں بننے دیا گیا کہ آپ مشکلات کا مقابلہ کر سکیں. آپ کو معلوم ہے نہ آپ کے پاس نفری، نہ آپ کے پاس ساز و سامان، نہ آپ کے پاس وسائل، تو جو مصیبت سامنے آئی اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے. تیسری بات یہ کہ ہم سب لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے کہ اکٹھے ہو گئے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ فرقہ واریت، دہشت گردی اور اغوا برائے تاوان کے بارے میں ہم ایک کے خلاف ایک امن تحریک چلانے کے قابل ہو گئے ہیں. لیکن حالات اتنے سنگین ہیں کہ ہماری اس کوشش سے کام بنے گا نہیں. جب تک عوام تمام معاملات کو اپنے حق میں نہیں لیتے، جب تک عوام اپنی سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے، اپنے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلاں سیاسی جماعت کے تعلق پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان مسائل کا سیاسی پلیٹ فارم پر مقابلہ کیا جائے اور عوام صرف اپنی کوشش کو قراردادوں تک محدود نہ رکھیں، دہلیز اور پروسیس میں محدود نہ رکھیں، بلکہ یہ فیصلہ کر لیں اور یہ اتحاد کا یہ یقین کے ساتھ چلیں کہ اس ملک کی تقدیر اگر بدل سکتے ہیں تو نہ حکومت بدل سکتی ہے، نہ فوج بدل سکتی ہے. اگر اس ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے، اور صرف آپ کی اور صرف آپ کی قوت اور آپ اس قوت کو استعمال کرنا سیکھیں. یہ زمانہ نہیں ہے کہ اب آپ جائیں اور بیٹھ کے اپنا انگوٹھا لگا کے کہتے ہیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے، 5 سال کے لیے میں نے الیکٹ کر دیا. نہیں، وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب وہ زمانہ ہے کہ اگر آپ میں براہ راست حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ پستے رہیں گے، آپ کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا، آپ کے ساتھ تعدی ہوتی رہے گی. جب تک آپ اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کریں گے اور جب تک اقتدار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. میں تو دور سے آیا تھا یہ سننے کے لیے. میں سلام کرتا ہوں آپ کو اور دوسری مرتبہ سلام کرتا ہوں. خدا حافظ. آئیے رحمان صاحب، میں اب محترمہ آسمہ جہانگیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں اور خود دیکھ کے یہ ہمت پکڑتی ہوں کہ ایسے اکنٹھ وقت پہ، ایسے مشکل وقت پہ آپ لوگوں نے یہ ایک تحریک شروع کی
अमन की तहरीक, जिसकी मैं समझती हूँ आज बहुत ज़रूरत है। ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम कल आए मगर इससे पहले बाकी हमारे साथी आते रहे, कि जिस जज्बे से सवाबी में, नौशहरा में और यहाँ पे भी लोगों ने अपने भाइयों और बहनों को रखा, शायद इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ये देख के हमें ये समझ आती है कि पाकिस्तान की कौम नहीं मरी, मगर पाकिस्तान के लीडरान ज़रूर बीमार हैं। ये ज़रूरी है कि आज हमारी नज़र IDPs की तरफ रहे, महाजरीन की तरफ रहे, जो लोग अपना घर बार छोड़ के रहे हैं उनकी तरफ ज़रूर रहनी चाहिए, मगर सिर्फ हम इस तरफ अपनी नज़र सिर्फ नहीं रख सकते। देखा हमने बहुत कुछ कैंपों में हुआ भी है, मगर बहुत कुछ होने की ज़रूरत भी है। और जिस तरीके से लोग वहाँ निकले हैं, हमें सोचने पे मजबूर किया जाता है कि हम सोचें कि ये किस किस्म की हुकूमत है। क्या ये किसी दुश्मन पे हमला कर रही थी, या इसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको टाइम चाहिए, वो अपने बच्चे समेटें, वो भी अपने मुस्तकबिल का सोचें। मैं जितने कैंपों में फिरी, मैंने वहाँ पे कोई माजूर बच्चा नहीं देखा, और बार बार मुझे ये बताया गया कि किसी का एक माजूर बच्चा था, वो ला ना पाए, एक बच्चा कहीं और था, उसको छोड़ा है। ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियाँ। और मैं एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ कि जो माँ आज यहाँ पे इन कैंपों में होगी, अपने माजूर बच्चे को छोड़ के वहाँ पे, उसकी आगे ज़िंदगी क्या होगी। हमने ये भी देखा कि वहाँ पे ऐसे ख़ानदान हैं जहाँ पे सिर्फ औरतें जो है वो सरबराह हैं, और उनको रजिस्ट्रेशन कराने में इतनी दिक्कत है क्योंकि उनसे सिर्फ उनका शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा जाता जो कि वो छोड़ के आए हैं, बल्कि उनका भी शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है जो उनके सरबराह हैं, वो कहाँ से सरबराह ढूंढ के लाएं। और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसमें अलहदा वो फैमिलीज नहीं दिखाई हुई जो कि सिर्फ एक माँ के साथ आई है, और उनको किसी न किसी के साथ क्लब किया गया है। मगर ये बहुत सारी बातें मैं कह सकती हूँ, मगर आपसे ज़्यादा कौन जानता है। आप तो रोज़ यहाँ पे जाते हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि यहाँ पे देखते रहते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि उनको खबरें और इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि अकेले बैठे हुए अपने मुस्तकबिल का सोचते हुए सिर्फ वो लोग नहीं जो कि IDP कैंप्स में बैठे हैं, मैं समझती हूँ सब पाकिस्तानी, बाशऊर पाकिस्तानी एक नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं। क्योंकि एक दिन उन्हें कहा जाता है कि ये सूफी मोहम्मद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, दूसरे दिन उन्हें कहा जाता है कि ये चोर है, इसको पकड़ के मारना चाहिए। एक दिन कहा जाता है कि तालिबान हमारे दोस्त हैं, दूसरे दिन कहा जाता है तालिबान हमारे दुश्मन हैं। आम लोगों को या आम बच्चों को अपनी माएँ क्या समझाएंगी कि तुम तालिबान के साथ क्यों जाओ या क्यों ना जाओ, जब वो रोज़ ये पैगाम सुन रहा है कि जी वो तो मुहब्बुल वतन है, वो तो बड़े हीरोज़ हैं, और फिर एक दिन सुनता है वो बहुत बुरे हो गए हैं, तो वो अपने जहन में उनकी क्या तस्वीर लेगा। मैं इस पूरे वाक़या का मैं समझती हूँ कि हमारी फ़ौज तो मुजरिम है ही है, मगर हमारे सियासतदान माजरत के साथ मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, कम मुजरिम नहीं है। हमें ये पता है, और कोई ये छुपी हुई बात नहीं है कि तालिबान को बनाने वाले और ये कहते हैं ISI फौज के नीचे काम करती है। ISI कोई बाहर से नहीं आई, महाजरान को ISI मैं समझती हूँ कि फौजी डिसिप्लिन के नीचे है। तालिबान को पालने वाले, तालिबान को रखने वाले, और आज भी मैं बड़ी मायूस होकर 2 दिन बाद जा रही हूँ क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिसी बदली है। अगर पॉलिसी बदली होती तो हमें ये पता चलता कि इस ऑपरेशन के बाद क्या किया जाएगा। हमें ये पता चलता कि जहाँ पे पूरे मुल्क में नर्सरियाँ खोली हुई हैं, तालिबान की नर्सरियाँ खोली हुई हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा। हम कम से कम लोगों को टेलीविज़न पे देखते, बड़े बड़े सियासतदानों को
जो कि यहाँ पे VVIP तो बन के आते हैं, और जो कल मंजर देखा हमने कि पूरी पुलिस वहाँ बैठी हुई है कैंप में कि जी यहाँ पे VVIP आ रहे हैं, और बाकायदा लाल रंग का कालीन लगा, बाकायदा वहाँ पे एक तंबू जिसके ऊपर बाकायदा पंखे लगे हुए हैं, और वो VVIP साहब जो है वो 3 बजे आए सुबह की, वहाँ पे पूरा अमला पुलिस का बैठा है। उन्होंने किस दिन आके टेलीविज़न पे ये बताया, लोगों को पब्लिक एजुकेशन की कि भाई आप अपने बच्चों को ना जाने दें, ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, ये लोग बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, हम वाकई इनका खात्मा करना चाहते हैं। अब हमें तो ये पता चल रहा है कि उन्होंने सिर्फ सवात में सफाई कर दी,